नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे हमें जानिबा कि वास्तव में गोटे लोक ता जीवन रे को साधना करवा उचित। जदि गोटे लोक गृहस्थ जीवन बंचुची तेबे ताकू निहाती ये जो लेखा है लिस्ट 20टा साधना ये 20टा साधना ता जीवन रे निहाती करबा दरकार। आमर जेतबेले वैदिक जुगरे आश्रम व्यवस्था था गोटे छोट छुआ जो जन्म हम जन्म ठार ना मृत्यु पर्यंत से 4टा आश्रम देकी गति करे। आश्रम अर्थ हूँ विशेष स्वरूप को धारण करवा। जितेबले गोटे पिलाटा जन्म हम जन्म ठार नहीं 25 वर्ष बयस पर्यंत से ब्रह्मचर्या जीवन यापन करे। 26 ठारू नहीं 50 वर्ष बयस पर्यंत से गृहस्थ जीवन बंचे। 51 ठारू नहीं 70 पर्यंत सी बानप्रस्थ जीवन बंचे। आउ 71 ठारू नहीं 100 वर्ष पर्यंत से संन्यास जीवन बंचे। जदि ऑन एन एवरेज गोटे मनीषर आयुष 100 वर्ष धरा जाए तेरे प्रत्येक 25 वर्ष रे गोटे थर तार आश्रमर परिवर्तन हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, जेतेबेले गोटे लोक गृहस्थ जीवन बंचे सेतेबेले ता जीवन में समस्या मुख्यतः 3टा थाए। कौन कौन? गोटे होची आर्थिक समस्या, गोटे होची रोग समस्या, गोटे होची ऋण आउ शत्रुर समस्या। साधारणतः देखा जाए ये 4टा समस्या ही ता जीवन में देखा जाए। ये 4टा समस्यार मूल कारण कौन? ये जो 4टा समस्या ताकू ता जीवन में भोग करिया पड़े। यार पछर जो मेन कारण आम गोटे कहीपर पितृदोष, आउ गोटे हूँ प्रेत दोष, आउ गोटे हूँ पूर्वजन्मकृत कुकर्म, आउ गोटे कहीपर अभिशाप, आ शेषटा हूँ कौन? नियसिया जमी हरण। एतिकी हूँ मूल कारण प्रत्येक लोकर जीवन में घटुवा समस्या पछर मूल कारण। ये जो साधना गुड़ाक सब लेखा ये साधना गोटे मनीषर पूर्वजन्मर कर्म को परिस्थिति को मध्य बदल दे पारे। कारण साधनार नियम हूँ गोटे मनीष जो साधनाटा को आरंभ कला कंप्लीट करदेला से पुण्य मिल। से पुण्यर बल एते अधिक जे पूर्वजन्मर कुकर्म को काट कर दे पार। केवल अभिशाप को छाड़देले बाकी सबकि काट हो जाई पारिबो। तेबे ये जतक सब साधना गुड़ाक ये दिखाई ये सब साधना भितर अल्प किछि साधना को मु यूट्यूब चैनल रे ओडिशा तंत्र ज्ञान रे पकईची। आउ किछिटा साधना को पकई नाही। मुझे सामान्यतः आपण को ये साधना विषय रे छोट छोट कथा गुड़ाक किछिटा कहीदेवा चाहिए कि केमिति कौन साधना करा जाए। गोटे ओभराली ओभरभ्यू गोटे दे दूची आपन को। गोटे मनीष ता जीवन रे सर्वप्रथम श्रीम एकाक्षरी साधना करने द्वारा दरकार। श्रीम एकाक्षरी साधना कौन? आपन जानिथिबे लघु नारिकेल बोली गोटे छोटिया नारिकेल मिले। ताकू प्रपर लक्ष्मी मंत्र रे प्राण प्रतिष्ठा करी बुधवार ठारू ये साधना आरंभ करा जाए। सामने गोटे प्लेट रखा जाए। प्लेट उपरे से लघु नारिकेलटी को रखा जाए। तापरे से लघु नारिकेलटी को कुंकुम, चंदन, फूल, धूप दीप द्वारा पूजा करा जाए। पूजा कर सारिया पर श्रीम बीज मंत्रटा को जप करा जिवे। श्रीम 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 एमती मंत्र उच्चारण करी जप करा जिवो। साधना 9 दिन पर्यंत चले। यार बेसी प्रभाव नवरात्रि समय देखा मिले। किंतु जदि भी नवरात्रि नहीं तेबे आपण जेकोसी बुधवार ठारू सकाळु सकाळु आरंभ करि परिबे। सकाळ 4टा रु नेकिना सकाळ 10टा भितरे ही साधना आरंभ करबा दरकार। तेणिकी शेष जेतबेलू कहले भी चलिबो, किछि आपत्ति नहीं। दिन को पाखापाखि 150 माला भलिया जप कले 9 दिन रे लक्षे मंत्र क्रॉस करी जाए। जेतेबेले 1 लक्ष मंत्र क्रॉस करी जीवो 9 दिन रे सेतेबेले
ଲଘୁ ନାରିକେଳଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଶ୍ରୀମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ଲଘୁ ନାରିକେଳଟିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ନିଜର ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ୟାସ୍ ଡ୍ର ଅଛି, ତେବେ କ୍ୟାସ୍ ଡ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଅଚାନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ତଥା ପଇସାର ଫ୍ଲୋଟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବଢ଼ିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କ'ଣ ନା ବୀର ବେତାଳ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନାଟା କରାଯାଏ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସଟ୍ଟା ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲଟେରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ କରାଇପାରିବ ଏଇ ବୀର ବେତାଳ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନା। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୀର ବେତାଳ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ? ଏଥିରେ ବୀର ବେତାଳ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗେ, ଦିବ୍ୟ ମାଳା ଲାଗେ, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳା ଲାଗେ, ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ଲାଗେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ହେରିକା ଲାଗେ। ଏ ସାଧନାଟା ସାଧାରଣତଃ 11 ଦିନର 11 ଦିନ ଭିତରେ 25,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ସାମ୍ନାରେ ବୀର ବେତାଳ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିକି ତା ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକା ରଖାଯାଏ। ଗୁଟିକା ରଖିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେବେ 21,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେବ, ସେଦିନ ବୀର ବେତାଳ ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳା ଏକାଠି କରିକିରି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି 3 ଛକି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ 3 ଛକିରେ ରଖିକିରି ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ପଢ଼ିକିରି ଜୁଆ ଖେଳ ପାଖରେ ବସିଲା ମାନେ ବିଜୟ ତା ନିଜର ହିଁ ହେବ, ସାଧକର, ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ଜିନିଷଟା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କୁବେର ଅତୁଟ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରୟୋଗ। ଏଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏଇଟା 11 ଦିନର ସାଧନା। ଏଥିରେ 50,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏ ସାଧନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ସେଭଳିଆ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁବେର ଅତୁଟ ଭଣ୍ଡାର ସାଧନା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ ସାଧନା ହେଉଛି ବ୍ୟାପାର ବର୍ଦ୍ଧକ ସାଧନା। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସର୍ବତା ଭଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ସର୍ବତା ଭଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁକା ଏ ସାଧନାଟା କରାଯାଏ। ୟା ପାଇଁକା ଜପନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଦରକାର ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ନିଚ ରାଶିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେନି। ସେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଶ ଦରକାର, କୀର୍ତ୍ତି ଦରକାର, ଲୋକ ଜୟଜୟକାର କରନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଜମିବାଡ଼ି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିକିରି ଜମିବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁକା, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଜମି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଭାଗବାଣ୍ଟ ହୁଏନି। କାହିଁକି? ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ଚାଲିଥାଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ପରେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଶୁଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ୟାକୁ କହନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥାଉ ମଣିଷର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଏ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟା ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ହିଁ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ। ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ବିଲେଇ ଫୁଲ ଉପରେ କରାଯାଏ। ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି, କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଫୁଲ ଦରକାର ଏଇ ସାଧନା ପାଇଁକା। ଯାହା ପାଖରେ ବିଲେଇ ଫୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
नेक्स्ट हूँ जुआ विजय प्रयोग, जो मैंने जुआ खेलती लटरी खेलती से विशेष लाभ दिए ये साधनाटा, अन्य मानी साधारणतः ये साधनाटा नुहे। नेक्स्ट हूँ कुबेर अष्टलक्ष्मी साधना, यहीटा प्रत्येक लोक करवा उचित, प्रत्येक गृहस्थ करवा उचित, कारण या द्वारा भगवान श्री कुबेर महाराज आउ देवी अष्टलक्ष्मी साधकर घरे स्थायी रूप से निवास करने को लगती, स्थायित्व मिल जाए, अष्टलक्ष्मी और कुबेर स्थापित हो जाती यही प्रयोग करने द्वारा। नेक्स्ट हूँ पितृदोष निवारण प्रयोग, देखिए जार कुंडली रे राहु सूर्य एकत्र थे, केतु सूर्य एकत्र थे, शनि सूर्य एकत्र थे, नवम स्थान रे केतु बसी थे, सूर्य राशि रे केतु किंबा राहु बसी थे, ये क्षेत्र में जानवे कि पितृदोष सृष्टि होती। पितृदोषर अर्थ कौन? पूर्व जन्म रु आपण नहीं आसी एमती कर्म जार बल रे एबे जो स्थान जन्म नहीं पिता तरफ साहाय्य सहयोग मिलिबो नाही, पिता जोगु मान अपमान मिलिबो, अर्थात जो मनीष पूर्व जन्म रे निज पिता को हतादर करिथब, मारपीट करिथब, एमिति किछि कुत्सित कर्म करिथब जहाँद्वारा कि तांकर पिता ताको अभिशाप देइथबे। ये जो सब दोष, ये सब दोषर निवारण पाइका ही पितृदोष निवारण प्रयोग करा जाए। घरे देखिए कौन सी मृत व्यक्तिंकर प्रेत बुले घर छाड़ी जाएनी, से पितृदोषर कारण हुए। तेणु पितृदोष निवारण प्रयोग करदेला माने मनीष जीवन में बहुत उन्नति हुए, बहुत। तेणु यहाँ प्रत्येक साधक करवा उचित, जे जानी था न जानी था। किसी लोग कहे कि तांकर पिता बंची से पितृदोष निवारण प्रयोग केमती करेंगे, करहब। तांत्रिक पूजा समस्ते करें, ये वैदिक पूजा नुहे जे विशेष नीति नियम आवश्यकता पड़े, ये हूँ तांत्रिक पूजा। तेणु पितृदोष निवारण पूजा समस्ते करें। नेक्स्ट हूँ कौन? रिद्धि सिद्धिदायक पद्मावती प्रयोग। ये जो साधनाटा यहाँ साधारणतः आम देखा पाऊ जैन धर्म जो अच्छी, जैन धर्म रे लोक सेमानकर संपत्ति बहुत अधिक, प्रायतः जैन कम्युनिस्ट लोक, जैन कम्युनिटी लोक से साधारणतः भारी धनी। कहीं धनी? कारण से माने पद्मावती साधना करती, तांकर मध्य लक्ष्मी तंत्र पूजा अच्छी, तेणु सी विधि रे करती। तांकर जैनकर धर्मकर विधि जहाँद्वारा कि महालक्ष्मी को सिद्धि करा जाए, तारी विद्याटा को कहती रिद्धि सिद्धिदायक पद्मावती प्रयोग। नेक्स्ट हूँ कौन? सर्वविघ्न नाशक प्रयोग। आप बेपार आरंभ कर कौन से गोटे नुआ चाकरी की जाती, मसे दी मस कम कर आखपाखर लोक टक्सिक माहौल तैयारी करते आपको से बाहर करने को चेष्टा कर। ये हूँ विघ्न, कौन सी कार्य सिद्धि प्राप्ति न करवा कि कौन सी कार्य अधा अधूरा रहा ही कहती विघ्न। तेणु ये जेतक विघ्न अच्छी निज जीवन में ताको नाश करने सर्वविघ्न नाशक प्रयोग करा जाए। नेक्स्ट हूँ श्वेतार्क गणपति साधना। श्वेतार्क गणपति मिलवाटा हूँ बहुत बड़ भाग्यर कथा। बर्तमान लोक मत मागुंट सत, किंतु श्वेतार्क गणपति मुझे जोगई पार्नी। कहीं जोगई पार्नी? कारण श्वेतार्क गणपति मिलू ही नहांती। बहुत रेयरु रेयर गछ थाए जार मूल श्वेतार्क गणपति था। श्वेतार्क गणपति उपरे मनोवांछा पूर्ति साधना करा जाई परिवो, रोगनाश प्रयोग करा जाई परिवो, धन प्राप्ति प्रयोग करा जाई परिवो, संतान प्राप्ति प्रयोग करा जाई परिवो। श्वेतार्क गणपति उपरे एक दिवसीय लक्ष्मी प्रत्यक्षीकरण प्रयोग मध्य करा जाई परिवो। तेणु भाविक देखंतु श्वेतार्क गणपति बोली गोटे जो जिनस सेटा केते दुर्लभ। नेक्स्ट हूँ विजय गणपति साधना। एते सबू साधना कर सारिबा परे परे आपन को कौन लगुच? आपंकर शत्रु बढ़ी न थे, 100% शत्रु बढ़ी थे। तेणु से समस्त शत्रु को निस्तेज करदेवाई, शत्रु जे जहाँ बाटर जी अच्छा था सबू चुपचाप हो साइलेंट हो विजय गणपति साधना करा जाए। बड़ बड़ कोर्ट केस रु बाहर विजय गणपति साधना करा जाए। मिछ आरोप जदि फसी जाइछंती, पुलिस केस हो जाइछि,
ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା କରାଯାଏ। ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିକିରି ଫସିଥିବେ ସିଏ ଯୋଗୁଁ ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବନି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାକୁ କହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ନହେଲେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ, ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ନଳ ଭଳିଆ ଧରିକିରି ତା ଭିତରେ ପାଣି ଭରିବେ। ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚାଲିଥିବ, ଏପଟେ ଶିବ ଅଭିଷେକ ଚାଲିଥିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ। ଏଇଟା 5 ସୋମବାରରୁ ନେଇକିନା 11 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏତେ ସ୍ପିଡି ରେଜଲ୍ଟ ୟାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବୋଲି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛି। ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟା ଭାରି କଷ୍ଟମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ରାତି ଦିନ ଚିଲଉଛି, ନିଜର ମନମାନି କରୁଛି, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଳିଯାଇଛି ଯିଏକି ମାରପିଟ କରୁଛି, ସୋଦାସୋଦି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରଭାବଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମଣିଷର ଯଦି ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ସୁଖ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ କାଟିକିରି ସୁଖକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରେ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତାରି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତାରି ଉପରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ। ତେବେ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଆକସ୍ମିକ ରୂପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁକା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମିଳେ, ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟା କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଜଳରେ ମୋତି ଶଙ୍ଖକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିନର ପ୍ରୟୋଗ। ସେଇ କଳା କପଡ଼ା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପୁଟୁଳି ଭଳିଆ କରିକି ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପୁଟୁଳିଟାକୁ ଧରିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଲ୍ଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବ। ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମଳା ପ୍ରୟୋଗ। କମଳା ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଏଇଟା ସର୍ବଶେଷରେ କରାଯାଏ। କାରଣ ମହାବିଦ୍ୟାର କ୍ରମ କାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ହୁଏ। କମଳା ହେଉଛନ୍ତି 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ଶେଷ ମହାବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ କମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବା କମଳାଙ୍କର ସାଧନା କରିଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ 4ଟାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥୁଆ ହେଇକିରି ଅଛି। ଖାଲି ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ସାଧନା ଟିକେ କଷ୍ଟ ସତ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧନା କରିବା ପରେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ କ'ଣ, ଶାନ୍ତି କ'ଣ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଜାଣେ, ବୁଝେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେତେକ ସାଧନା ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ସାଧନା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବି, ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।